माशाअल्लाह। वबाद ज़ालिक अना अल्तमिस फ़ी हज़रती नियाज़ अहमद लिइल्क़ाइल ख़िताब मिन अस्सफ़्फ़ अस्सादिस वबाद ज़ालिक अन यतहय्या मुहम्मद क़ासिम अली मिन अस्सफ़्फ़ अस्साबिअ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इख्तार रसूलहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अत्यबिल अरुमातिल अतम्मानिल अकमलानि अला अशरफिल कायनात व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना फ़दौहु बिल अनफुसि वल अमवालि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कुन इब्न मन शिअत व कुन मुअद्दिबन फ़इन्नमल मर्अ बिफ़ज़लि कीसिही व लैस मन तकरुमुहु लिग़ैरिही मिस्लल्लज़ी तकरुमुहु लिनफ़्सिही। या असातिज़तल किराम व दुयूफ़ल किराम व हज़रातुल इख़वान, इन्ननी अहमदुल्लाह तबारक व तआला अला अन्नहु अतानल फ़ुर्सत लिहदीथिन अला हाज़ल मकान व अना कज़ालिक अहमदुल्लाह तबारक व तआला अला अन्ननी अतहद्दसु अलैकुम बिल्लुग़तिल अरबिय्या। या इख़वानी, इन्नी उरीदु अन उल्क़िया अमामकुम ख़ुतबतन वजीज़तन फ़ी फ़दीलतिल इल्म वल अहम्मिय्या। क़ालल इमामुल मन्नावी फ़ी तारीफ़िल इल्म अल-इल्म हुवा सिफ़तुन तूजिबु तमजीज़न ला यहतमिलु नक़ीदा औ हुवा हुसूलु सूरतिश शै फ़िल अक़्ल। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी फ़दीलतिल इल्म मनहूमान ला यशबआन, मनहूमुन फ़ी इल्मिन ला यशबअ व मनहूमुन फ़ी दुनिया ला यशबअ। वहकज़ा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी फ़दीलतिल इल्म मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ी इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। इशारतुन इला अन्ना तुरुक़ल जन्नति कसीरतुन व कुल्लु अमलिन सालिहिन तरीक़ुन मिन तुरुक़िहा व तुरुक़ुल इल्मि अक़रबु तुरुक़ इलैहा व आज़म। या अस्दिक़ाई व ज़ुमलाइल किराम, इन्न कुल्ल इल्मिन शरइय्यिन तरीक़ुन इलल जन्नति कमा युस्तफ़ादु मिन अत-तनकीर वफ़ीहि ईमान इला अन्ना तुरुक़ल जन्नति महसूरतुन फ़ी तुरुक़िल इल्म। क़ालल उलमाउ फ़ी फ़दीलतिल इल्म अत-तुरुक़ु इलल्लाहि बिअददि अनफ़ासिल मख़लूक़ाति मब्नियुन अलल मारिफ़ा व हिय नौउन मिन अनवाइल इल्म व लिअन्ना तरीक़ ग़ैरिल इल्म हुवा तरीक़ुल जहल व मत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन व लव इत्तख़ज़हु लिइल्मिही। या अय्युहत तुलबा, अल जाहिलु सग़ीरुन व इन कान शैख़न वल आलिमु कबीरुन व इन कान हदीसस सिन्न। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी फ़दीलतिल इल्म मन ख़रज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ ऐ फ़िल जिहादि लिमा अन्न फ़ी तलबिल इल्म मिन इह्याइद दीनि व इज़लालि शैतानि व इत्तिआबिन नफ्सि कमा फ़िल जिहादि हत्ता यरजिअ फ़ी बैतिही। वफ़ीहि इशारतुन इला अन्न बअदर रुजूइ लहू दरजतुन उल्या लिअन्नहु हीनइज़िन वारिसुल अंबियाइ फ़ी तकमीलिन नाकिसीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। या अय्युहत तुल्लाब, क़ालल इमाम मालिक फ़ी फ़दीलतिल इल्म المراء في العلم يقسي القلب ويورث الدغن. وقال أيضا إذا علمت علما فليرى عليك أثره وصمته وسكينته وحلمه. وقال إن العلماء لم يكونوا يهدرون الكلام هكذا ومن الناس من يتكلم كلام الشعر في ساعة واحدة. من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. خلاصة موضوعي وخلاصة خطابي: إن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وبه يعرف الله وبه يعبد الله وبه عباد الله وبه توصل الأرحام وبه يحرم الحلال من الحرام. إمام العمل والعمل
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أكتفي بهذه الكلمات وما توفيقي إلا بالله. تبارك الله. بعد ذلك أنا أستقدم لإلقاء الخطاب فيض الحسنين من الصف الثاني، وبعد ذلك أن يتهيأ محمد عاقب من الصف الثامن. الحمد لله، الحمد لله الكريم المحمود ذي النعمة والجود، وصلى الله على حبيبه محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واغرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزمي. أيها المشايخ العظام والأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكفي في فضل العلم أنه علامة على إرادة الله عز وجل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كما أن الله عز وجل يشرح صدر الإنسان لطلب العلم ويبصره على الطلب، ويأتي ويبذل ويذاكر ويجتهد، هذا من علامة إرادة الله عز وجل الخير بهذا العبد. لا يمر عليه يوم في حياته إلا يتعلم ويعلم. أيها المشايخ العظام والأساتذة الكرام، العلم يرفع الأمة ويبني صرح الكرامة والعزة، ويثبت دعائمها كأمة ذات قرار واستقرار. فالعلم أساس الذي يستطيع كل فرد أن يقف عليه وقفة صمود واقتدار ليؤدي واجبا، وخدمة للمجتمع والأمة الإسلامية، ليصد تيارات الأفكار الأجنبية التي تحمل المبادئ لتنفذ بها في قلوب فارغة من العلم والعرفان. فالجاهل عرضة للأخطار يتقبل ببساطة. قال مولانا شوكة علي رحمه الله: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وكم من جاهل هوى واحضن الباطل فغوى، وسرت إليه الأمراض الفكرية. أما العلم فهو العامل الوحيد الذي ينقى الأفكار ويصقلها بنور معلوماته، فتصبح قابلة للتفكير الصحيح. أيها المشايخ العظام والأساتذة الكرام، قد أوقفوا أنفسهم في خدمة الدين الإسلامي ونشر العلم في مدارسنا الإسلامية، وخاصة في مدرستنا العريقة، وهي جامعة نظامية الرضوية بوابة اللهاري بلاهور، ولله الحمد والشكر. فالعلم عوض عن كل لذة ومغن عن كل شهوة. وقال بعض العلماء: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إن المتعلم أو الطالب إذا أخلص في طلب العلم كان سعيه إلى المدرسة عبادة، وجلوسه عبادة، وعناه وسهره عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. العلم أمضى سلاح في النصر وسبيل التقدم والسعادة. وكان المسلمون فيما مضى يطلبون العلم في الحضر والسفر، وينفقون على كسب مواردهم الكثير، فالعلم أعظم من كل شيء. أيها المشايخ العظام والأساتذة الكرام، أنا وجميع الطلاب في جامعة النظامية الرضوية من أصحاب الحظ الأوفر
بأننا نسكن ونعيش وننام ونأكل في مقر الجامعة، وندرس علوم الدينية كالصرف والنحو والفقه والتفسير والحديث الشريف. قال علي كرم الله وجهه الكريم: كل العلم في طلب وبحث، كل العلم في طلب وبحث، وناقش في الحلال وفي الحرام، وبالعوراء لا تنطق ولكن بالعوراء لا تنطق ولكن بالمرضى الإله في الكلام. بالمرء علي إلا البلاغ المبين. مع السلامة. ما شاء الله تبارك الله. وبعد ذلك أنا أستدعي لإلقاء الخطاب محمد عاقب من الصف الثامن، وبعد ذلك أن يتهيأ محمد وسيم من الصف السادس. الحمد لله الذي علمنا البيان، والصلاة والسلام على معلم جميع الأنام وعلى آله وأصحابه العظام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا صاحب العلم والحكمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب الحلم والرفعة. بعد الحمد والصلاة، أيها الأساتذة الكرام والرفقاء العظام، خصوصا لجنة التحكيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السامعون الكرام، أتكلم الآن أمامكم في فضيلة علم الدين وأهميته. اعلموا أن العلم نور والجهل ظلمة، والعلم هو أساس صحة الاعتقادات والعبادات. وفرض علينا سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام أن نطلب العلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن العلم للعبد سبب خشية الله تعالى. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة، رفع الله درجات عبده بالعلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لجنة التحكيم، نفى الله المساواة بين العلماء وغيرهم. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأن الله لما أراد بعبده الخير جعله عالما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة، لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيها السامعون الكرام، وإن العبد لما اشتغل بالعلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيطان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلم لصار الناس مثل البهائم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه.
लिदा क़ाल सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु रदीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना रदीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू नस्अलुल्लाह तआला अन यरज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअ व अन यजअलना मिनल उलमाइ वल फ़ुक़हाइल मुफ़्लिहीन। शुक्रन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। वबाद ज़ालिक अना अल्तमिस फ़ी हज़रति मुहम्मद वसीम लिइल्क़ाइल ख़िताबी वबाद ज़ालिक अन यतहय्या मुहम्मद आक़िब शाहिद मिन अस्क़फ़ अस्सादिस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल बनी आदम अला जमील आलमी बिल इल्मी वल अमली वल हिकम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ज़िल फ़द्ल वल करम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल आलिमुल आक़िलु इब्नु नफ़्सिही अग़नाहु जिन्सु इल्मिही अन जिन्सिही। अय्युहल मुस्तमिऊल किराम व लजनतुत तहक़ीम अल यौम मौदूअ मक़ाली फ़दीलतु इल्मिद्दीन व अहमियतुहु व सुबूत फ़दीलति इल्मिद्दीन मिन अहादीसिन कसीरा अहदुहुमा قال النبي صلى الله عليه وسلم मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितान फी जौफ़िल माइ व इन्न फ़द्लल आलिमी अलल आबिद कफ़द्लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल क़वाक़िब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़म बिहज़्ज़िन वाफ़र। या ज़ुमलाइल किराम उलिम मिन हाज़िल हदीस फ़द्लु मन सलक तरीक़ल इल्म वल अज़हरु अन्न कुल्ल इल्मिन तरीक़ुन इलल जन्ना कमा युस्तफ़ाद मिन तनकीरिहा व फ़ीहि ईमान इला अन्न तुरुक़ल जन्नति महसूरतुन फ़ी तुरुक़िल इल्म। क़ालल उलमा अत्तुरुक़ु इलल्लाहि बिअददि अनफ़ासिल मख़लूक़ात मबनियुन अला मारिफ़ा व हिय नौउम मिन अनवाइल इल्म व लिअन्न तरीक़ ग़ैरिल इल्मि हुवा तरीक़ुल जहल व मत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला व lam ittakhadhahu li'ilmihi। अय्युहर रफ़क़ा मा हिय अहमियतुल मिद्दीन व बिल इल्मि युरफ़ुल्लाहु व युअब्बदु व युवह्हद व हुवा असासु सिह्हतिल इतिक़ादात वल इबादात व यक्सिबु बिही साहिबुहु तवादु लिल ख़ल्क़ व यंतफ़िउ बिही साहिबुहु व यंतफ़िउ बिही ग़ैरुहु मिम्मन अल्लमा व यबक़ा अजरुहु बअद इंक़िताअ अजर लिसाहिबिही यरफ़उल वदिया व युइज़्ज़ु ज़लीला व यजबुरुल कसीरा व यूरसु साहिबुहु अअलल मरातिब बअदुल अंबिया व हुवा तरीक़ुल वसूल इलल जन्ना। या ज़ुमलाइल किराम सानीहिमा قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معلم الحلال والحرام۔ ما هي فضيلة علم الدين؟ العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وهو الميزان الذي توزن الأقوال والأعمال والأحوال وبه تعرف الشرائع والأحكام وبيتميز الحلال والحرام وهو إمام والأمل مأموم وهو قائد والأمل تابع وهو صاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والكاشف في الشبهة والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه۔ أيها الرفقاء قال العلماء
الجاهل صغير إن كان شيخا والعالم كبير إن كان حدثا. واستشهد بقول القائل تعلم فليس المرء يولد عالما ليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. وبعد ذلك أنا أدعو الطالب محمد عاقب شاهد لإلقاء الخطاب من الصف السادس، وبعد ذلك أن يتهيأ محمد سلمان العطاري من الصف السابع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المحترم العظيم. قال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. في فضيلة علم الدين وأهميته نزل الله تعالى في كلامه المجيد من عدة آيات بأساليب شتى، كما نزل الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في تفسير هذه الآية قال الإمام أبو حفص رحمه الله تعالى دلت هذه الآية على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه باسمه واسم ملائكته كما قرن الله اسم العلماء. وأمر الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما، فلو كان أعز وأشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم. هذه الآية التي تدل على فضل العلم وشرف العلماء وأهميتهم المباركتين أكشف المحجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. وفي الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب طالب العلم فقد أحب الأنبياء ومن أحب الأنبياء كان معهم ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء ومن أبغض الأنبياء فجزاؤه جهنم. يا سادة العادلين وزملائي الكرام التفتوا ملاحظات لأن ما يستحق الاعتزاز وما أحسن ما قال الشاعر وتجنب العلماء وإنهم خلفوا وتجنب العلماء وإنهم خلطوا فالعلم يغفر زلة العلماء. ونظير هذه المسألة في كتب الفقه ما قال العلامة الشامي رحمه الله تعالى فالعالم الأعجمي يكون كفوا للجاهل العربي والعلبية لأن شرف العلم فوق شرف النسب، والعالم الفقير يكون كفوا للغني الجاهل والوجه فيه ظاهر لأن شرف العلم فوق شرف النسب، والوجه فيه ظاهر لأن شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال أولى. هكذا عداه ذلك. يا سلطة الحكم
إن سألني عبد العقل كيف تثبت فضيلة علم الدين فأجيبه: أعز الله الإمام بحيث لما تتبع الإمام فقراءة الإمام لك قراءة ولا تستطيع أن تتقدم على الإمام إن كنت رئيسا وإن كنت رئيسا وراء وإن كنت من نجل شعبة الدنيا لا تستطيع أن تجاوز الإمام. فظهر هذا فضل علم الدين. ومن غرة حياتك إلى انتهاء عمرك ما يعطي تعليما اسمه عالم الدين، ومن إخراج دامس الجاهل إلى ضوء الدائم ما يعطي تدريسا اسمه عالم الدين. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم وبراسهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين. وما توفيقي إلا بالله. وبعد ذلك أنا أدعو لإلقاء الخطاب محمد سلمان العتاري من الصف السابع، وبعد ذلك أن يتهيأ محمد قاسم علي من الصف السابع. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشريعة طاهرة من الأرجاس والأدناس، وعلى آله وأصحابه الذين هم بعد الأنبياء خير الناس. أما بعد، لجنة التحكيم الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر الله تعالى فضيلة العلم في القرآن الكريم في مقامات كثيرة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر الله تعالى شهادته ثم شهادة الملائكة ثم شهادة أهل العلم. هذه فضيلة العلم وكرامته. وقال الله تعالى في صفات العلماء الربانيين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة العلم في أحاديث كثيرة. فعن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: اطلبوا العلم ولو بالسين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث موجود في مسند الإمام الأعظم. أيها المستمعون الكرام، ذكر في الخبر أن أهل البصرة اختلفوا، فقال بعضهم: العلم أفضل من المال، وقال بعضهم: المال أفضل من العلم. فبعثوا رسولا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن ذلك، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلم أفضل من المال. وقال رسول القوم: إن سألوني عن الحجة ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم إن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة، ولأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، ولأن العلم لا يعطيه الله إلا لمن يحبه، والمال لا يعطيه الله إلا لمن أحبه ومن لا يحبه، بل يعطي لمن لا يحبه. قال الله تعالى: ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولأن صاحب المال يسأل عن كل درهم من أين اكتسبه وأين أنفقه، وصاحب العلم له بكل حديث بلغه الناس درجة في الجنة.
أيها الزملاء، الإنسانية عبارة من العلم، فالشجاعة والطعم والشرب في الحيوانات الأخرى أزيد من الإنسان. سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: من الناس؟ قال: العلماء. ثم سئل: من الملوك؟ قال: الزهاد. ثم سئل: من سفلة الناس؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. قال السيد علي بن عثمان المعروف بالإمام الهجويري في الكشف المحجوب: يا طالب الحق، اعلم أن العلم ليس له حد وغاية، وحياتنا مختصر ومحدود، فليس على الإنسان أن يتعلم جميع العلوم، لكن عليه تحصيل العلوم الذي أوجبت الشريعة تحصيلها. قال السيد غوث الأعظم عبد القادر الجيلاني: درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أنا أستدعي لإلقاء الخطاب محمد قاسم علي. الحمد لله الذي هدانا لنور الإيمان وأرشدنا لطريق العلم والعرفان، والصلاة والسلام على من أرسله ناشرا لعلم الإيمان، وعلى آله وصحبه ذوي الرشاد والإفهام ومن اتبع بإحسان. أما بعد، أساتذتنا الكرام، لجنة التحكيم الموقرة، زملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، اعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة، وليس دين جهل وتخرص أو خرافة. أيها الزملاء، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، ومن اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم قرات ومرات، حيث قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام، وفي رواية أخرى ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. الله أكبر. أشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، حين قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انظروا يا أحباء الكرام كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وسلس بأهل العلم وكفاهم شرفا وفضلا وجلالة ونبلا، وأن الإنسان يتوسل بالعلم إلى أن يكون من الشهداء. والدليل على ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهل أنه سبحانه وتعالى قال أولو المال؟ لا، بل قال أولو العلم قائما بالقسط. فيكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله. الحضور الكرام، إن من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا، كما جاء في حديث معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا، كما جاء في حديث معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن العلم هو طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة.
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقد نقل الإمام الغزالي في كتابه إحياء العلوم قول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة أفضل من العلم والفقه. وأختم كلامي بقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في جامعا في فضل العلم والتعليم أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. أيها الزملاء، أفبعد هذا الكلام كيف نترك طلب العلم في أنفسنا؟ وقولوا قولي هذا وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين والسلام. ما شاء الله تبارك الله. وبعد ذلك أنا أدعو لإلقاء الخطاب الطالب محمد ضيغم رضا من الصف الثالث، وبعد ذلك أن يتحيأ محمد حميد مير من الصف السابع. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أما بعد، الأساتذة الكرام والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول بالله التوفيق عليكم. أولا، العلم ما هو؟ العلم أصل كل شيء، يحرر العقول من القيود والأوهام. فإن الله تعالى قد أبان عن فضل العلم في قصة آدم عليه السلام في أوائل سورة البقرة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فأظهر فضله لهم ولمن سواهم من الجن والإنس إلى يوم الدين. لكن جاء هذا الأمر بالسجود بعد أن علمه تعالى الأسماء كلها، فبالعلم شرف آدم عليه السلام، وبه استحق سجود الملائكة. أيها الإخوان، اعلموا أن العلم والعبادة جوهران، لأجلهما كان كل ما ترون وتسمعون من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. فتأملوا آيتين في كتاب الله تعالى، أحدهما قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كفى بهذه الآية دليلا لشرف العلم. والثانية قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كفى بهذه الآية دليلا لشرف العبادة. أيها الإخوان، اعلموا أن العلم أشرف الجوهرين من العلم والعبادة، لأن العلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمراتها. فالشرف للشجرة إذ هي الأصل، لكن الانتفاع بثمرتها. كذلك العلم أساس كل عبادة، فلا يمكن أن نصلي دون علم، ولا يمكن الحج دون علم، ولا يمكن الصيام دون علم. فالصلاة تحتاج إلى عالم يعلمنا كيف صلى رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم إمام العمل، والعمل تابعه. أيها الإخوان، فمن نال شرفا صار شريفا. لذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وورد في حديث آخر: نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها.
وورد في حديث آخر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هم علماء أمتي. أيها الإخوان، فهذه الأحاديث يبين شرف العلم والعلماء وقدرهما عند الله. أيها الإخوان، لا يراد من الأحاديث كل عالم، بل الذي يستحق هذا الفضل العالم الرباني الذي تعلم العلم النافع وقام بحق هذا العلم من العمل الصالح ونشر العلم وهداية الناس إلى طريق الخير والسعادة. ما أحسن ما قاله الشاعر: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم حيا به عبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل، والسلام. ما شاء الله تبارك الله. الآن أنا أدعو محمد حميد مير لإلقاء الخطاب من الصف السابع، وبعد ذلك أن يتهيأ محمد نبيد من الصف السابع. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه أولياء الرحمن. أما بعد، أساتذة الكرام، لجنة التحكيم الموقرة وزملاء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا من أساتذتنا أن حد العلم ما به الانكشاف، وفضل العلم يعرف من التعريف، لكن أولا العلم هو ميزان بين الأعلى والأدنى من الناس. لهذا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جعل الاستفهام إنكاريا، أي قال الله تعالى: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثانيا العلم هو ميراث النبي وميراث الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي، وهو طريق من طرق الجنة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. فلا شك أن العلم هو النور الذي يزيل به ظلمات الجهل، والمرء في حاجة إليه في كل زمان ومكان، وبه يتعرف العبد على ربه وعلى ما أمره به وعلى ما شرع، فيسير في هذه الدار وفق مراد الله تعالى إلى أن يلقى. أساتذة الكرام، إنما هو سبيل إلى الخشية من الله تعالى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ما أبين من كتاب الله. وقد جاءت الأحاديث النبوية في تبيين فضل العلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، بل أن النظر إلى وجه العالم عبادة، فقد ورد في الأثر: وبالعلم تنال أعلى المراتب، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، والعلماء لهم منزلة الشفاعة بعد الأنبياء في الآخرة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. أيها الأحباء، تفكروا في هذا الحديث: الأول والأنبياء، بعدهم العلماء، وبعدهم الشهداء. لماذا العلماء في المقام الثاني وبعدهم الشهداء؟ قال المحققون: لأنهم نائب الأنبياء، يشفعون وهم على منابر من نور،
व अहमियतुल इल्मी व हाजतुहुम इलैहि ज़ाहिरतुन मुशाहदतुन व तर्कुहु युफ्सिदु अलैहिम ऊलाहुम व खुराम व हाज़ा ज़ाहिरुन मिन क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल फ़िल क़ुरआनि बिरअयिहि फ़असाब फ़क़द अख़्ता हाज़ा वबालु मन असाब फमा वबालु मन अख़्ता व क़ाल अयदन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन उफ्तिया बिग़ैरि इल्मिन कान इस्मुहु अला मन इफ्ता। अय्युहल अहिब्बा अल इल्मु अम्रुन लाज़िमुन लिल इफ्ता नस्अलुल्लाह तआला अन यरज़ुक़ना इल्मन नाफ़िया व अख़्तिमु बिक़ौलि अहदिम मिन उदबाइल अरब क़ाल फ़ी मंज़िलतिल इल्म अल इल्मु यरफ़उ बियूतल्लाह इमादलहा वल जहलु यहदिमु बियूतल इज़्ज़ि वल करमी। असातिज़ातिल किराम, लजनत तहकीमिल मुवक्करा व ज़ुमलाए तलबा, शुक्रन लकुम हुस्न इस्तिमाइकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशा अल्लाह तबारकल्लाह। व बाद ज़ालिक अना अदउ मुहम्मद नवीद लिइल्क़ाइल खिताब मिन अस्क़फ़ अस्साबि' व बाद ज़ालिक अन यतहय्या मुहम्मद वारिस मिन अस्क़फ़ अस्साबि'। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व मा कान मअहू मिन इलाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन व क़य्यूमुस समावाति वल अर्दीन व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफ़ियुहु व अमीनुहु व अला वह्यिही व खियरतुहु मिन खल्क़िही। सलावातु रब्बी व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबिईन। अम्मा बाद फ़या अख़वानियल किराम व या असातिज़िल इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्अलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अन यरज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व क़ल्बन ख़ाशिअ। फ़या अख़वानी फ़अलमू अन्नहु सुब्हानहु व तआला ख़लक़ना लिइबादतिही वला तरीक़ लिइबादतिही अलल वजहि अल्लज़ी युरदा बिही इल्ला बिल इल्म व इज़ा हुरिमल अब्दुल इल्म बक़िया फ़ी ज़ुलमिल जहली तख़त्तफ़तहु शयातीनु मिनल इंसि वल जिन्न। लिज़ालिका क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़ाल फ़ी किताबिही फ़ी सूरति मुहम्मद फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात। क़ालल उलमाउ फ़ी दौइ हाज़िहिल आया अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़द्दमल इल्म अलल अमल लिअन्नल इंसान रुब्बमा यअबुदु अज़्ज़ व जल्ला सुब्हानहु व तआला कसीरन वलाकिन अमलुहु मरदूदन गैर मक़बूलिन लिअन्नहु यअबुदु अज़्ज़ व जल्ला अलल बिदअ। फला बुद्द लिल इंसानी अन यतअल्लम सुम्मा यअबुदु सुब्हानहु व तआला अलल बसीरा। फ़या ख़वानी फ़अलमू फ़दाइलुल इल्मी अज़ीमतुन व समारुहु क़वीमा। मिन्हा अव्वलन यक्फ़ी शरफ़न लिअहलिल इल्मी अन्नहु सुब्हानहु व तआला इस्तशहदहुम अला मा शहिद बिही हुवा तबारक व तआला। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त। अल मलाइकतु शहिदु व उलुल इल्मी अयदन शहिदु। व फ़दाइलुल इल्मी मिन्हा सानियन ला शैअ फ़िद दुनिया अशरफ़ु मिनल इल्म।
लिज़ालिका अमरल्लाहु सुब्हानहु व तआला नबिय्यहु अन यस्तज़ीदहु मिनल इल्म। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। क़ालल उलमाउ फ़ी तहति हाज़िहिल आया लौ कान शैउन अशरफ़ मिनल इल्मि लअमरल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन यस्तज़ीदहु मिन कमा अमरल्लाहु सुब्हानहु व तआला नबिय्यहु अन यस्तज़ीदहुल इल्म। व फ़दाइलुल इल्मि मिन्हा अज्रुल इल्मि ला यनक़तिउ हत्ता बअद मौतिल इंसान। लिज़ालिका क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा वमा अलैहि इल्लल बलाग। माशा अल्लाह तबारकल्लाह। वबाद ज़ालिक अना अदउ मुहम्मद वारिद फय्याद लिइल्क़ाइल ख़िताब मिन अस्क़फ़ अस्साबिअ। वबाद ज़ालिक अन यतहय्या मुहम्मद सदाम अल-बारवी मिन अस्क़फ़ अस्सामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ शाअनल इल्मि इज़ अल्लम बिल क़लम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी अल्लमहु मा लम यकुन यअलम व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़द्लि वल हिकम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअहुल मौतु व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम फ़बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह व फ़ी मक़ामिन आख़र अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबियाइ क़ब्ली सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वला निअमा क़ाल मौलल मुस्लिमीन अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रदीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहालि मालो फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। बादल हम्दि वस्सला लजनतत तहकीम व ज़ुमलाइल किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अय्युहल मुस्तमिऊन फ़इन्न तक़वल्लाहि सुब्हानहु व तआला सबबुन मूसिलुन लिल इल्मि अल्लज़ी हुवा सुल्लमुन नजाति मिन इंदिल्लाह। अय्युहर रुफ़क़ा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फ़उलिम मिन हाज़िहिल आया अन्नल इल्म ला बुद्द लिल मुस्लिमीन मिन्हु कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्दन मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल। अय्युहर रुफ़क़ा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फ़उलिम मिन हाज़िहिल आया अन्नल इल्म ला बुद्द लिल मुस्लिमीन लिअन्नल इल्म अस्लु कुल्लि शै व अन्नल इल्म युहर्रिरुल उक़ूल मिनल क़ुयूद व अन्नल इल्म युहर्रिरुल अफ़हाम मिनल औहाम व अन्नल इल्म नूरुन यहतदी बिहिन नासु फ़ी उमूरि दीनिहिम व दुनियाहुम। ला बुद्द लि अहलिल इल्म अन युरज्जिहु तलबल इल्म लिअन्नहु अस्लुन व लिअन्नहु यंतफ़िउ बिहिन नासु कुल्लुहुम व यंतफ़िउ बिहि मन कान हय्यन व मन यूलदु बअदु व यंतफ़िउ बिहि साहिबुहु फ़ी हयातिहि व बअद ममातिहि कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु व जमीउन नास मुहताजून लिल इल्म व लिहाज़ा अमर अल्लाहु नबिय्यहु अन यक़ूल व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़र्रुसुल मुहताजून इलल इल्मि बिज़ियादति फ़ीह व इला सुआलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अन यज़ीदहुम मिन्हु फ़मन दूनल अंबिया मिन बाबि औला।
أيها الإخوة أن العلم يقضي على الكساد والفساد، وأن العلم يقضي على أماني الشيطان، وأن العلم أساس كل عبادة، وأن العلم نور البصيرة، وأن العلم حياة الروح، وأن العلم وقود للطبع، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن أهم فضائل العلم أن العلم إرث الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. أيها المجتمعون الكرام، العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في فضيلة العلم: أن العلم هو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة، أن العلم هو الدليل على الدين، أن العلم هو النصير في السراء والضراء، أن العلم منار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام. ورزقني الله تعالى وإياكم علما نافع، فلله در القائل. والسلام. ما شاء الله تبارك الله. وبعد ذلك أنا أدعو لإلقاء الخطاب محمد الصدام الباربي من الصف الثامن. حامدا ومصليا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أساتذتي وأحبائي ولجنة التحكيم وخاصة فضيلة الشيخ الذي شرفنا بوجوده الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله، وحث عباده على ذلك والتزود منه، وكذلك السنة المطهرة. فلهذا العلم هو من أفضل الأعمال الصالحة ومن أفضل العبادات، عبادات التتبع. العلم هو إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلم هو سبب محبة الله تعالى، وهو علامة محبة الله تعالى، وأن أهل العلم في الحقيقة هم حب الله تعالى، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. رواه الإمام بهقي في شعب الإيمان. العلم أن الإنسان يتوسل به إلى أن يكون من الشهداء إلى الحق، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهل قال بعد الملائكة أولو المال؟ لا، بل قال أولو العلم. فيكفيك فخرا يا طالب العلم، وشرفا وفضلا يا طالب العلم، أنت مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل. العلم يبقى والمال يفنى. الناس يتسارعون في عصرنا إلى تكاثر المال ويفرون من العلم، لا يعرفون في الحقيقة العلم يبقى والمال يفنى. فكم من العلماء كانوا من الفقراء والمساكين، لكن بالعلم ذكرهم يجري بين الناس. مثلا فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من فقراء الصحابة، نعم، حتى أنه يسقط بالجوع. وأسألكم أيها الطلبة، هل يجري لأبي هريرة نعم يجري كثيرا، ويكون لأبي هريرة رضي الله عنه أجر من انتفى بأحاديثه يعني مروياته، إذ العلم يبقى. كما قال علي المرتضى رضي الله تعالى عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. أيها الإخوة، العلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها عباده إلا على نعمتين: أول طلب العلم والعمل به، الثاني التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل
آتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى في الدنيا شيء إذا مات الإنسان انقطع من عمله إلا ثلاث: أول صدقة جارية، الثاني أو علم ينتفع به، الثالث أو ولد صالح يدعو له. العلم هو طريق الجنة كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن أهل العلم أريد بهم الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأحسن إمامنا شيخ الإسلام صاحب الهداية حيث قال به أي العلم به ينتجى والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب، به يشفع الإنسان من راح آسيا في درك النيران شر العواقب. فإذا فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغمد، فإن العلم خير المواهب وما توفيق